Cool. Hello? Hi viewers, Assalamu alaikum. Hello there. I just want to ask a question regarding British citizenship. Of course, hi. If a parent has indefinite leave to remain and they still have a Bangladeshi passport, and however the parents are over 60, do they still need to do an ESOL course? Thank you, sister. I'm going to pass it to one of my guests. You can stay on the phone, or you can put the phone down and we're going to give you your answer. Okay, thank you very much. Bye. Who'd like Yes, to take the answer is yes. Yes, need to do, because up to 65, 18 to 65 is the age. Okay. Unless there are exceptional reason for an exemption, like if someone has the learning difficulties or something from illness or mental something, illness, mental illness. So this is exception, but if there are no exception, people need to do between 18 to 65. Thank you. So she said 60, so her father Has need to do. Thank you. Yes, Well, sister, that was very simple. If you're aged between 18 to 65, you must do these exams. So I hope that's helped you. Thank you very much for your call. So I'm going to ask you, Jamal, by now, how should a person prepare for a B1 or an ESOL, and what is the benefit of attending an ESOL course? Well, it's a very good question. I think for the B1 ESOL, as you said, again, I'm going back to initial assessment. So basically, when I get the phone, I B1 for he phoned me, oh, I want to do a B1. So I had to explain him. I think at the very beginning, you asked us about initial assessment. So initial assessment was our for a B1 to intermediate level or English. So basically, do is initial. First thing, B1 means ESOL. ESOL speaking and listening, shadowing is a good example. They can listen to their spouse or partner. School spelling check. Let's listen how other people is speaking, other people is saying. Then let's copy it. So class or training center. That's the way it works. ESOL, a teacher will be speaking and the student will be listening. Then there will be an interaction. How an English language speaking teacher or native speaker speaks. So another thing is that as a college or training center stage by stage speaking and listening the hour. So advice for me first, yes, not only attending in the college or training center, but also it's very important to speak with other people, especially speaking to the native English speaking person. And the benefit is very, very important in not only to fulfill the requirement to become a settled person, become a British citizen in the UK, but also it will help them to integrate into the community. They will make friends, they can communicate with their children, school teacher, as we said, they will be able to integrate into the wider community. And another thing is that I think I just remember, I'm not meaning this, but it's really very important. I think in last June, the Chancellor of Exchequer, he said in his budget speech, he said, "Kintu jara immigrant asen otoba UK একটা just I'm mentioning sister, just recent census or maze 2011 সালে যে censusটা হইছে এই দেশে কিন্তু দেখা গেছে more than about 138,000 people in UK and Wales, they cannot speak English at all, and more than 725,000 people say they do not speak English well. So that's why, referring to the Chancellor of Exchequer's speech in the Parliament, like tara jodi English e matoi na othoba English classes jay na, their benefit will be cut as well. So it's very, very, very important to learn English for the speakers of other language ESOL. Thank you very much, Jawad Bhai. Now, Kalam Bhai, I'm going to come to you now, and I want to say, if a candidate has passed his or her test, what's the next step? So I've gone to my ESOL, I've completed my ESOL, and now I'm just not thinking about the new legislation changes yet. Just in general, what's the new step? Next step, sorry. What's the next step? Sorry, but I can guess your question. If someone did the A1 or B1 test, what else he or she need to do? This is what are the next stage to apply for settlement or citizenship? So citizenship, I can say, can I say in English or Bengali for viewers? Whatever is easy for you, I think that's fine. আমাদের তো বাংলাই এটা আসলে আমরা কোয়েশ্চন হলো যদি কেউ A1 বা B1 পাস করে, লাইফ ইন দি ইউকে তো অবশ্যই প্রয়োজন। আমি বলি এখনকার বর্তমান যে লট 28 তারিখ তো এখনো বাকি আছে, অফ কোর্স সুতরাং ফরগেট অ্যাবাউট 28 তারিখ আসার পরে সেটা পড়তে হবে। এখন যেটা হচ্ছে A1 টেস্ট কাদের জন্য লাগবে এটা একটু বলা দরকার এবং হোয়াট দে নিড টু ডু।
A1 টেস্ট শুধুমাত্র যারা এই দেশে ভ্যালিড লিভ আছে, আমি অনেকেই জানি কিন্তু যারা ভ্যালিড লিভ নাই তারাও করে, কারণ যারা এক্সেপশনের আন্ডারে এক্সেপশন ক্যাটাগরিতে করবে তাদের কিন্তু এগুলা প্রয়োজন। আমি বলছি না যে করার দরকার নেই, হোয়াট আই এম আস্কিং যে রিকোয়ারমেন্টটা কি। রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে যারা লিগেলি এই দেশ থেকে সুইচিং, যেমন স্টুডেন্ট থেকে যদি স্পাউসে সুইচিং করতে হয় A1 টেস্টটা মাস্ট দিতে হবে, এবং স্টুডেন্ট যদি তার ডিগ্রিটা এই দেশে কমপ্লিট করে দে ডোন্ট নিড টু ডু দি A1, অনলি এই যে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় সেই সার্টিফিকেটটা দিতে হবে, এবং সেটা কিন্তু অ্যাপ্রুভড প্রোভাইডারের কাছ থেকে নিতে হবে। অনেক সময় আমরা দেখেছি কিন্তু ফলস রং জায়গা থেকে A1 টেস্ট করে থাকে, বা সেটা অনেক সময় ইয়ে হয়। আরেকটা জিনিস দেখতে হবে সেটার ভ্যালিডিটি আছে কিনা, সেটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। কারণ A1 টেস্ট করার পরে আদার রিকোয়ারমেন্ট তো ফুলফিল করতে হবে, শুধু ইংলিশ হলেই হচ্ছে না কিন্তু। আপনি জানেন যে বর্তমানে ফ্যামিলি মাইগ্রেশনে ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করতে হবে, তারপরে অ্যাকোমোডেশন, তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজের যেটা, ওই সবগুলা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করেই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন। শুধু আপনি ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করলেন কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হলো না, অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজড হয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ অল দি থিংস নিড টু ডু টুগেদার। একটা রিকোয়ারমেন্ট হলেও কিন্তু হচ্ছে না, আর একটা রিকোয়ারমেন্ট বাদ পড়লেও কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন গ্রান্ট হবে না। সবগুলো জিনিস কমপ্লিট করে তারপরে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমার কথা। Thank you very much, Kalambai. We have to go to a very small break, viewers. So I will come back to you, Kalambai, straight after the break. Well, viewers, thank you very much for watching, and I'll see you after a few minutes. Tafis. আপনারা দেখছেন স্কিলস ফর লাইফ, সৌজন্যে হ্যামলেটস ট্রেনিং সেন্টার। হতাশ? আপনারা দেখছেন স্কিলস ফর লাইফ, সৌজন্যে হ্যামলেটস ট্রেনিং সেন্টার। Assalamu alaikum, good evening and welcome back, viewers. You are watching a special fortnightly program called Skills for Life, only on Channel S. My name is Suana Ahmed, and today we've been discussing the necessary exams that need to be taken if you're applying for citizenship or settlement. I have two wonderful guests with me. If you've missed the first segment, I'll just reintroduce them to you. On my right, I have the director of Hamlets Training Centre, Jamal Ahmed. Welcome back. Thank you. And on my left, I have Barrister Abul Kalam from Kalam Solicitors, Senior Lawyer and Immigration Specialist. Welcome back, Kalam Bhai. Thank you. So, while we were on a break, we had a caller who asked a very, very important question. And the question was that what if somebody can't pass their UK, life in the UK test or gain an ESOL qualification before the end of their leave to remain or remain in the UK. So viewers, আমরা যখন বিরতিতে আসলাম তখন একজন কলার জিজ্ঞাসা কিন্তু ওইব যদি আমরা পাস করতাম পারি না আমরা ESOL বা লাইফ ইন দ্য UK টেস্ট। সো এখন ব্যারিস্টার কালাম ভাই জিজ্ঞাসা তাই নো আনসারটা দিবা। অবশ্যই এটা খুব নাইস কোয়েশ্চেন। ফ্যামিলি মাইগ্রেশনের যেটা ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট, স্কেপ করা যেত না এই রিকোয়ারমেন্ট থেকে। ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট, ম্যারেজ সাবসিস্টিং এন্ড রিলেশনশিপ রিকোয়ারমেন্ট, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট, এগুলো ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট। যদি কেউ ফুলফিল না করতে পারেন দ্য অ্যাপ্লিকেশন উইল বি রিফিউজড, একদম ক্লিয়ার। বাট আমরা যারা সাজেশন করি, যেটা যারা ক্লায়েন্ট আসে বা যারা, যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে একজন অ্যাপ্লিকেশন করবে অন্যান্য রিকোয়ারমেন্ট গুলো ফুলফিল আছে, শুধু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল নেই, তাদেরকে বলি যে মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন টু দি হোম অফিস বিফোর ইউর ভিসা এক্সপায়ার্স। ডিউরিং পেন্ডিং অবস্থায় যদি থাকে অ্যাপ্লিকেশন হোম অফিসে, এই পেন্ডিং অবস্থায় যদি কেউ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করতে পারে তাহলে সেটা কিন্তু হোম অফিসে পাঠালে, ডিসিশনের আগে দিলে অথবা অ্যাপিল স্টেজে দিলেও সেটা অ্যাকসেপ্টেবল। এখন কথা হচ্ছে যদি কোনো সময়ই পারা যায় না, একদম সব চলে গেল, তাহলে আনফরচুনেটলি আই ক্যান সে অ্যাপ্লিকেশন উইল বি রিফিউজড আনলেস দেয়ার আর স্ট্রং গ্রাউন্ডস ফর হিউম্যান রাইটস। যদি গ্রাউন্ডস না থাকে, প্লাস এক্সেপশনাল একটা গ্রাউন্ডস আছে, যদি ছেলে মেয়ে থাকে বা ব্রিটিশ সিটিজেন চিলড্রেন থাকে, এইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু
এক্সেপশনাল একটা ক্যাটাগরি রয়েছে যেটা সেইটাতে যেতে পারে। তো এক্সেপশন ক্যাটাগরিতে গেলে সেটা ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট বা ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টের কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু ওইটাতে গেলে কিন্তু আবার 10 years এর রুটে যেতে হবে। আপনি যদি এজ এ স্পাউস ফ্যামিলি মাইগ্রেশন যদি পার্টনার ক্যাটাগরিতে করেন তাহলে আপনাকে 5 years এর রুট যেটা 30 মাস করে দেবে। আর যদি ওইটা কেউ ফুলফিল কোনো একটা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে না পারে তাহলে ইএক্স এর যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা এ ব্রিটিশ চাইল্ড অথবা ইনসারমাউন্টেবল অবস্টাকলস যদি হয় ফ্যামিলি লাইফে, সেক্ষেত্রে ইএক্স এর আওতা, ইএক্স এ গেলে কিন্তু এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো লাগছে না। কিন্তু আপনাকে যদি গ্রান্ট করে, এটা কিন্তু খুব হার্ড, যে ফ্যামিলি লাইফের যে অবস্টাকলস যেটা যে ইনসারমাউন্টেবল অবস্টাকলস প্রুভ করা, এটা কিন্তু খুব টাফ। তারপরেও এই একটা অপশন আছে, যদি কেউ পাস না করে তাহলে তো অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হয়ে যাবে। তো আমি অনুরোধ করব যারা এরকম চেষ্টা করা পাস করা, যদি না করা হয় অ্যাটলিস্ট ডিউরিং অ্যাপিল পেন্ডিং, অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং থাকা অবস্থায় এনি স্টেজে এটা অবশ্যই করতে হবে, তা না হলে করা যাবে না। কালাম ভাই জাস্ট ইন টার্মস অফ লার্নিং ভিউ একটা জিনিস আই থিংক কালাম ভাই লগে আমি এড করলাম যে জিনিসটা হইলো কেউ যদি দেখা যায় একটু কালাম ভাই যদি সব রোড বন্ধ হয়ে যায় কোনো অবস্থাতে একজন লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট পাস করবে না। সো আফটার 15 years আই থিংক কালাম ভাই কইলেছেন 10 years রুটের কথা, 15 বছর পর্যন্ত যদি দেখা যায় কেউ পাস করবে না, এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হইলো তারা A2 পাস করা লাগবে মিনিমাম এন্ট্রি লেভেল 2। আর এবং একজন it's quite tricky thing I have to say that একজন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচারে কইয়া দেওয়া লাগবে যে আমি আরেকটু অ্যাড করছি। আমি কিন্তু আনসারটা দিছি যে ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশনের যে যদি ইংলিশ না পারে, আমি কিন্তু ওই সেকেন্ড স্টেজেরটা যাইনি। তো যেহেতু ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশন লিভ টু রিমেইন এজ এ স্পাউস অথবা যেটা, এটাতে আমি আনসারটা দিয়েছি। যেটা জামাল খুব রাইটলি পয়েন্ট আউট করেছেন, যদি কেউ ইনিশিয়ালটা করলো A1 করলো করে লিভ টু রিমেইন 30 মাসের পাওয়া গেল, এরপরে কিন্তু ওই A1 আবার লাগার দরকার নেই। 5 years এর মধ্যে যে সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশন ওই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টে কভার হবে। তারপরে আসলো ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইনের কথা। আমি বলছি কিন্তু 5 years কিন্তু একসাথে দিবে না লিভ টু রিমেইন, তারা 30 months। কারণ অবশ্যই একটা কোয়েশ্চেন আছে, ওই 30 months পরে কি আবারও দিতে হবে? নো, ওই সময় আর A1 টেস্ট দেওয়া লাগবে না, ওই আগেরটাই চলবে। So is it just B1 then? No, ওইটা তো লাগবে না। A1 is N2, A1 আপ টু 5 years ওই একটা সার্টিফিকেট দিয়ে চলবে, আপনার ওই মাঝখানে আরেকবার পাস করার প্রয়োজন নেই, একটা কোয়ালিফিকেশন। এর পরের কথা হচ্ছে ইনডিফিনিট লিভে, যেটা অবশ্যই একটা কোয়েশ্চেন যে কেউ ইংলিশ পাস করতে পারলো না, যেমন লাইফ ইন দিয়ে কেউ অথবা B1, এখানে বলা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হবে না। এটা হোম অফিসের গাইডেন্স আছে যে ওইটা আরেকটা এক্সটেনশন দিবে তারা আরো 30 months এর। এটা হচ্ছে কথা, এক্সটেনশন দিবে, ওইটা এই দেশ থেকে পাঠাতে পারবে না যে অনলি ইংলিশ রিকোয়ারমেন্টের জন্য। অথবা যদি ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টও কেউ ফুলফিল করতে না পারে এদেশ থেকে রিমুভ করা যাবে না। এটা হচ্ছে ফ্যামিলি লাইফের গ্রাউন্ড, এটা আর্টিকেল 8 এর যে এক্সেপশনে ফেলে দিবে, এবং তখন বলা হবে যতদিন পর্যন্ত পাস না করছেন আপনি ইনডিফিনিট লিভটা হচ্ছে না। যার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি যে একজন অ্যাপ্রুভড প্রোভাইডারের কাছ থেকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট করা, এবং লাইফ ইন দিকে তো সেন্ট্রালি করতে হয়। So you've basically, yes, Kalambai has explained that extremely simply and extremely well. So আমি hope করি যে Kalambai এর explanation to this না আপনারা বুঝতে পারছেন, because it was very well. আমি যেটা জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করব, অনেকে কিন্তু আমাদের একটা নেগলিজেন্সি আছে আমাদের মধ্যে, অনেকে কিন্তু করব করে ইংলিশ করব করে একদম lastminute.com এ চলে যায়, তখন ফেল করে এই 12টা বাজে। আমার কথা হচ্ছে যখনই কেউ পেয়ে গেল ইনিশিয়াল লিভ টু রিমেইন, তখন থেকে শুরু করে না, অসুবিধা কি? তখন থেকে করে রাখাটা ভালো। লাইফ ইন দিকে কিন্তু এটা বারবার দিতে হয় না, ওয়ান্স দিলেই এটা কিন্তু আপনার ইনডিফিনিট লিভেও কাজে লাগবে, আবার সিটিজেনশিপেও কাজে লাগবে। ওইটা কিন্তু দুইবার দেওয়ার দরকার নেই। এটা কিন্তু একটা ক্লারিফাই করলাম, যেটা ইনডিফিনিট লিভে যদি কেউ লাইফ ইন দিকে B1 করে ইনডিফিনিট লিভ পায়, এরপরে তো সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন তা কিন্তু আবার দিতে হচ্ছে না। ওইটা B1 ওইটাই ওই সিটিজেনশিপের কাজে লাগবে, একই জিনিস। So you've just kind of answered that question that, you know, why is it so important to go to an accredited training center? অবশ্যই যদি অ্যাপ্রুভ কোন প্রোভাইডারের কাছ থেকে না নেওয়া হয় সেটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে, বা ইনভ্যালিড হওয়া মানে অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ। এই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব, অবশ্যই আমরা আরেকটু ডিটেইলস হতে বলে দিতে পারবেন, যে যারা অ্যাক্রেডিটেড প্রোভাইডার, যারা অ্যাপ্রুভড বাই দি হোম অফিস, ওইগুলোর থেকে ভালোভাবে একটু চেক করে, মানে একটু খোঁজখবর নিয়ে করা উচিত।
আমরা তো কলেজ দেখলাম, সাইনবোর্ড দেখলাম, ওইটা যাওয়া কিন্তু ঠিক না, এরকম যাওয়া ঠিক না। অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কলেজে লাইসেন্সই নাই, কোনো কোনো পাওয়ারই নাই, তারা কিন্তু অবিরত দিচ্ছে, দিয়ে কিন্তু হায়ার কোম্পানি হয়ে যাচ্ছে। তো আমার কথা হচ্ছে যারা করবেন ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়ে সেইগুলা করা দরকার, আমি মনে করি। Thank you, Kalam bhai. See viewers, you've just heard how very, very important it is to go to an accredited training center. It's extremely important, and if you don't go to an accredited training center, your visa may actually be refused. So please make sure you go to an accredited training center. Thank you very much, Kalam bhai. I'm just going to go to Jamal bhai now. Jamal bhai, I know you discussed this in the last episode about chapter 1 of Life in the United Kingdom, in the handbook. So for viewers, this is the actual handbook, the new one. Now, before I move to chapter 2, can you summarize what are the most important information for the actual Life in the UK test? Can I borrow your book? Of course you can. So basically, last week we discussed from the chapter 1 of this book. Chapter 1 is eshomosto guruttopurno jinish ache, I think last episode আমরা ডিসকাস করছি ডিটেইল। সো চ্যাপ্টার 1 এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে, আমি একটু বাদে হয়তো কম্পিউটারে দেখাই মু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো। বিফোর আই গো টু দ্য কোয়েশ্চনস, যে সমস্ত জিনিসগুলো হাইলাইট করা লাগবে, ভ্যালুজ এন্ড প্রিন্সিপলস অফ দ্য ইউকে, যারা ক্যান্ডিডেট আছেন তারা জানা লাগবে হোয়াট আর দ্য fundamental values and principles of the UK, basically democracy, rule of law, tolerance with others, faith and religion. তার বাদে সেকেন্ড যে জিনিসটা প্রায় লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্টর এক্সামের মাঝে টেস্টর মাঝে আছে, what is the first line of citizenship pledge? So basically পেজ নাম্বার 8 এর মাঝে সিটিজেনশিপ প্লেজ সম্পর্কে তিনটা লাইন আছে। ও তিনটা লাইন একটা জিনিস জাস্ট আই রিমেম্বার, আমি যে সময় ক্লাস 6 এ আসতাম, আমার মনে হয় সেকেন্ডারি স্কুলে, আমার টিচার এবার কইলা ও চ্যাপ্টার থেকে তোমরা প্রশ্ন করো হইব, সো তোমরা ওই চ্যাপ্টার পড়ি আইও। সো only as I'm not telling about me, I said let's learn, let's memorize the whole chapter, then আমার কোনো কমনের দরকার নাই, আমার যেখান থেকে প্রশ্নটা ওখান থেকে আমি পারবো। সো মেইন থিং হলো আমি মনে করবো যারা আমরা পরীক্ষার্থী আছেন বা ভিউয়ার আছেন, ও তিনটা লাইন যদি আমরা মুখস্থ করিলাই অথবা পড়িলাই, ইট ইজ এ গ্যারান্টি কোনটা ফার্স্ট লাইন, কোনটা সেকেন্ড লাইন, কোনটা থার্ড লাইন। Thirdly, another important information in this book is what are the requirements to become a permanent resident. Remember, life in the UK test কিন্তু from page, basically আমরা হয় page 1, page 7 থেকে আরম্ভ করি, I think page 100 and what is this, একটা সেকেন্ড 160 পর্যন্ত যে পেজগুলো আছে, এনি পেজ থেকে এক্সামের কোয়েশ্চন আইতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা যে হোয়াট আর দ্য রিকোয়ারমেন্ট, একটু কালাম বাই কইছো, রিকোয়ারমেন্ট হইলো সিম্পল, ফ্রম 28 অক্টোবর থেকে টু অ্যাপ্লাই ফর ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন অর সিটিজেনশিপ ইউ হ্যাভ টু পাস 2 টেস্ট, B1 অর ইকুইভ্যালেন্ট এন্ড লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট। তারপরে যে অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন হইলো, অনেক সময় পরীক্ষার মধ্যে কোয়েশ্চন হয় হাউ মেনি লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট সেন্টার অ্যাক্রস দ্য ইউকে, এখানের মধ্যে লেখা আছে 60 লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট সেন্টার অ্যাক্রস দ্য ইউকে। দেন অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট ইনের মধ্যে থাকতে পারে তিনটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন। ওয়েবসাইট, what is the website of life in the UK test? Simple is that www.lifeintheUKtest.gov.uk. তারপর অনেক সময় কনফিউজ হন পরীক্ষার্থী, what is, just repeat that again, so it's www.lifeintheuk.gov.uk. অনেক সময় কনফিউশন যদি আমি না জানি এটা। এন্ড ফাইনালি আরেকটা ওয়েবসাইট আছে, what is the website for ESOL? অনেক সময় মনে করতে পারেন যে কেউ কইছে www.esol.gov.uk, no. তো বেসিক্যালি ওয়েবসাইট ইজ, একটু আগে কালাম ভাই কইছেন যে অ্যাক্রিডিটেড ট্রেনিং প্রোভাইডার, তারা যদি ও ওয়েবসাইটে যায় ইসল সম্পর্কে মোর ইনফরমেশন পাইতে পারবা। হোম অফিসের ওয়েবসাইটে যদি যান, হু আর দ্য অ্যাক্রিডিটেড প্রোভাইডার, হোয়ার টু গো, একটু আগে কালাম ভাই কইছেন হাই কোম্পানি, ইয়েস আমরা সাইনবোর্ড দেখিয়া না গিয়ে সাইনবোর্ডের বাইরে না চাইয়া লেটস গো টু হোম অফিস ওয়েবসাইট, এভরিথিং ইজ দেয়ার, হু ইজ অ্যান অ্যাক্রিডিটেড প্রোভাইডার। সো সুতরাং ইসলের ক্ষেত্রে যে ওয়েবসাইটটা হইল www.gov.uk, gov.uk. So basically these are the three important website, এবং লাস্ট আমার 10 থেকে 12 বছর এক্সপেরিয়েন্স দেখছি প্রায় ওয়েবসাইটে একটা কোয়েশ্চন আসে। সুতরাং So Jamal bhai, thank you very much. Viewers, as you've heard, that if you go onto the government website, that is the best place for you to know where to always do government training. Website, yes. Always follow the government. For example, if we want to go to university, we would follow UCAS. So if you want to pass your ESOL or the Life in the UK test for citizenship, make sure you follow the government website. Exactly. Now, I've looked through the book myself, and I have to be honest, as a British citizen, Jamal bhai and Kalam bhai, some of these questions are very difficult, but reading them, just like any exam, they can be, it could be easy to learn.
So what I'd like you to do, is it possible for us to, our viewers, to look at some of these questions? Maybe goro jara viewers hol sinta korra ish iforikata kilo hoibo life in the UK test koto kothin hoibo tara ekটু দেখাইতে পারবানি আপনি যে কিলা খানিতা questions হইবো? Okay, thank you. Before I show this from the computer, I think আমরা last program discuss করছি life in the UK test সাইড ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারো। Very important, একটা হইলো একটা প্রশ্ন থাকবো, সাইডটা সম্ভাব্য উত্তর থাকবে, 4 possible answer. So they need to read the question very carefully. তো সাইডটা পসিবল আনসারের মাঝে একটা হইলো কারেক্ট আনসার। এখানের মাঝে আমি যেমন এখানের মাঝে আমি একটা জিনিস প্রশ্ন দেখাই, এখানের মাঝে আছে আমরা পয়লা চ্যাপ্টারও ডিসকাস করছি যেমন the life in the UK test consists of how many questions? 24, 18, 130. So life in the UK test consists of 24 questions. So is it 24? 24, yes. So 20টা প্রশ্ন দাও, well done. So এই ক্ষেত্রে যে আমরা পড়া লাগবে, so it means আমি যদি ইনফরমেশন জানি তাহলে আমরা প্রশ্নের উত্তর দিতাম পারবো, আমি যদি জানি না তাহলে how will be able to answer the questions. So another thing is that, so আমি আরেকটা জিনিস কোন সময় দুইটা উত্তর থাকতে পারে, যখন দুইটা উত্তর তাই লাগি প্রশ্ন পড়া খুবই জরুরি। যে দুইটা উত্তর যেমন থাকতে পারে হইলো যে what are the fundamental principle of the British life includes which two of the following? So এক্ষেত্রে 4টা আনসার থাকবে, there will be 4 possible answer, and if you read the question carefully then you will be able to answer this question. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুইটা প্রশ্নের উত্তর চাইলো আমরা কাছে, আমি একটা উত্তর দাগ দিয়ে আইলাম, তাহলে আমরা পুরো নাম্বার পাইতাম না। So it's really very important. যেমন চ্যাপ্টার 2 থেকে এখানে একটা প্রশ্ন আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আনছি যে the fundamental principles of British life include which two of the following? So no tolerance of those with different faiths and beliefs, autocracy, individual liberty, democracy. So এই ক্ষেত্রে আনসার হইল গিয়ে individual liberty and democracy. সুতরাং এটা কিন্তু চ্যাপ্টার 1 এর মধ্যে ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে। অনেকেই কিন্তু আরেকটা জিনিস লাইফ ইন দ্য UK টেস্টে হার্ড হয়। I would say, as Kalambhai said before, it is not hard. আমরা কাছে আমরা যদি as a science student I would say that আমি যদি কোনো জিনিস শুরু করি there will be an end. আমি যদি হয়তো খেউর আমরা আগে মাতছি ইংলিশের কম্পিটেন্সি লয়, খেউরতে একটা চ্যাপ্টার পড়তে 2 ঘন্টা লাগতে পারে, খেউর 3 ঘন্টা লাগতে পারে, আবার খেউর আধা ঘন্টা লাগতে পারে। সো ডিপেন্ডস অন আপনি কোন ধরনের লার্নার, বাট আপনি শিখবা ডেফিনেটলি। সুতরাং আমি কইম যে চ্যাপ্টার 1 আমরা এখানে যে জিনিসটা সামারাইজ করলাম আমরা আজকে প্রোগ্রামের মধ্যে, এই জিনিসগুলো যদি সবে গুরুত্ব সহকারে মনে রাখা হয় ডেফিনেটলি কোশ্চেন উইল বি কাম ফ্রম একটা প্রশ্ন হলো আমরা দর্শকদের খাওয়া দরকার যে কতটা পাস করা লাগবে 24টা? দ্যাটস গুড কোশ্চেন কালাম ভাই। 24টা আনসার করা লাগবে, 24টার মধ্যে পাস মার্ক হইল কি 75%, অর্থাৎ 18 24টার মধ্যে দে হ্যাভ টু গেট মিনিমাম 18। সো এই ক্ষেত্রে জিনিসটা হইলো আরেকটা যদি পরীক্ষার টিপস হইলো যে পরীক্ষা যাওয়ার বাদে বেস্ট থিং ইজ যে সমস্ত প্রশ্নগুলো তারা আগে পারে উত্তর পারে, যেমন 24টার মধ্যে একজন মানুষে 16টা পারছে, ইটস গুড। সো এনাদার প্রশ্ন সেকেন্ড চয়েসও গিয়া যেগুলা মানে সম্ভাব্য উত্তর হইতে পারে, দেন আনসার দ্য রেস্ট। এখন একটা প্রশ্ন যদি একজন ক্যান্ডিডেট বুঝাত লাগিয়ে দেখা যায় সময় গেছে কি, এই ক্ষেত্রে আপনি ইউ লুজ এটা আমরা তো সব সময় করে যে যেগুলা ইজি ফট করে করে গেলাম যে সবগুলা ইজি করে খাওয়া দরকার। ভিউয়ার যারা দেখরা যে কোয়েশ্চেন কিন্তু 24 কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? 24টাতে আমি 10টা 12টা 14টা পারি কমন, ওগুলো আনসার করে নিলাম পয়লা, দেন গোস টু যেটা করতাম পারছি না চিন্তা করিয়া পরে দিলাম। তাহলে পয়লা যদি একটা চিন্তা করতে হতো, যদি টাইম ওভার হয়ে যায় তো জানাটা আনসার, যেটা আমরা অল স্টুডেন্ট যারা পরীক্ষা দেয় ওটু তো করি না, জানাটা আগে দেয়। সো না লেট মি আস্ক, লেটস মি ডিসকাস আওয়ারসেলফ। আমি এই প্রশ্নটা আপনার উদ্দেশ্যে আসওয়ারের উদ্দেশ্যে করাম। দ্য কোয়েশ্চন ইজ বেসড অন দ্য চ্যাপ্টার 1. To apply to become a permanent resident or citizen of the UK, you will need to do which two things? Answer are: have a good understanding of life in the UK, speak and read English, have a university degree, study in the UK. What are the right answers?